सत श्री अकाल जी सब नूं स्वागत वैलकम है तुहाडा सब दा तुहाडा सब दा बहुत बहुत थैंक्स जी जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब किया होया है ते जिन्हां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया खबरां सुनने दे वास्ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो जी ते नोटिफिकेशन दे वास्ते बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस करो। शुरू करते हाँ जी न्यूज़। तो सब तो पहली न्यूज़ जिस तरह कि इटली सरकार दे वलों थोड़े दिनों पहला यह अनाउंस किया गया सीगा कि एक जिहड़ी हैल्प है जी बोनस है बोनस कार्बोरंट ते ये सब लोगों के वास्ते आएगा जी 200 यूरो का बोनस इस तरह बयान किया गया सीगा सरकार दे वलों। इस दे प्रति होर जिहड़ी इंफॉर्मेशन है जी बयान की जा रही है कि ये वाले जिहड़े पैसे है जी बहुत सारे लोगों नूं ऑटोमैटिकली ही उन्हां दे अकाउंट्स दे विच आ जाणगे। जिहड़े लोग काम करते हैं जी उन्हां दियां सैलरीज़ दे विच तनखाहां दे विच ही जुलाई महीने दे विच बूस्ता पागा जिहड़ा आएगा जी उहदे विच ही ऐड हो के आउणगे 200 यूरो। उस तो बाद जिहड़े पेंशन लैंदे ने जी लोग उन्हां नूं भी ऑटोमैटिकली ये हैल्प मिलेगी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤੋਈ ਚਿਤਾ ਨਾਨਸਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੇਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਮਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਨਾਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਈਵਾ ਖੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ऑटोमैटिकली ये वाली जी हैल्प है जी वो नहीं मिलेगी। जोड़े सैल्फ इंपलॉयड ने जिन्होंने अपना कोई कारोबार खोलिया होया है उन्होंने ये बोनस लैन दे वास्ते जिहड़ा दमांदा है जी वो करना पएगा। उस तो रैसट बाकी जिन्नियां भी कैटेगरीज़ ने उन्होंने प्रति बयान किया जा रहा है कि उन्होंने जी हैल्प है वो ऑटोमैटिकली ही ये जिहड़े 200 यूरो है जी उन्होंने अकाउंट दे विच आ जाणगे। ईवन जिहड़े सीजनल वर्करस हुंदे ने उन्हां दे वास्ते भी जिहड़ी ये हैल्प है जी आएगी या जिहड़े टूरिज्म सैक्टर दे विच काम करते हैं उन्होंने भी ये 200 यूरो मिलणगे। सीजनल वर्करस दे बारे भी बयान किया जा रहा है कि जिन्हां नूं करोना दे टाइम ते मिली सीगी जी हैल्प सरकार दे वलों उन्हां नूं ये 200 यूरो भी मिलणगे। सीजनल वर्करस दे बारे भी इस तरह बयान किया गया है जिन्नियां भी अलग अलग एंटरटेनमेंट दे कैटेगरीज़ दे विच लोग काम करते हैं उन्हां नूं ये हैल्प आएगी। सिर्फ जिन्हां दा अपना कारोबार है उन्हां नूं इस बोनस नूं लैण दे वास्ते जिहड़ा दमांदा है जी वो करना पएगा तो फिर उन्हां नूं पैसे मिलणगे। अदरवाइज़ बाकी सारियां कैटेगरीज़ दे वास्ते जो दस्सिया जा रहा है कि सरकार दे वल्लों ऑटोमैटिकली ही उन्हां दे अकाउंट्स दे विच जिहड़े ये 200 यूरो आ जी उन्हां दे पे चैक दे विच बूस्ता पागा दे विच ही आ जाणगे। इस तो नैक्सट देखते हैं जी नंबर ऑफ केसिस इटली दे विच करोना वायरस महामारी के करके किन्ने ऐड होए ने पिछले 24 घंटे दौरान। तो उन्होंने गिनती रही है जी 17,744 के करीब नवे केस ऐड होए ने 34 लोगों की मौत हुई है जी। तो जोड़े नंबर ऑफ टेस्ट किए गए थे उन्होंने गिनती सी लगभग 1,60,995 के करीब टेस्ट किए गए ने। उस तो बाद दस्सिया जा रहा है कि एक होर बीमारी जी दुनिया भर के जिहदे नंबर ऑफ केसिस पाए जा रहे हैं जी मॉन्की पॉक्स करके जिहदे कि इटली दे विच भी 3 जिहड़े केसिस आ उन्हां नूं कन्फर्म किया गया है। ये जिहड़ी बीमारी है जी वो स्मॉल पॉक्स दे नाल चेचक दे नाल रलदी मिलदी ही दसी जा रही है। पहलां ये अफ्रीका दे विच ज़्यादा फैलदी सी जी बीमारी पर हुण दुनिया भर दीयां होर कंट्रीज़ दे विच भी इहदे नंबर ऑफ केसिस जिहड़े आ वो पाए जा रहे हैं। जिहड़े इत्थे इटली दे विच छूत दीयां बीमारियां दे माहिर ने जी उन्हां दे वल्लों बयान किया जा रहा है कि लोकां नूं बहुत ज़्यादा घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी पर फिर भी लोग जिहड़े आ ओह सतर्क जरूर रहण। ते जिन्हां लोकां दे लगी हुई है जी स्मॉल पॉक्स दी वैक्सीन उन्हां दे विच जिहड़ी प्रोटैक्शन है जी इस बीमारी तो भी रहेगी 85% तक इन्हां ने बयान किया है। उस तो बाद इन्हां ने दस्सिया है कि जिस तरह वर्ल्ड लैवल दे उत्ते डिसाइड किया जाएगा जी इस बीमारी के प्रति उस तरह ही जिहड़े फैसले आउणगे उन्होंने इटली दे विच भी फॉलो किया जाएगा। पर फिलहाल जो यह छूत दी बीमारियां दे माहिर है जी उन्होंने इस तरह बयान किया है कि लोगों को इस बीमारी तो ज़्यादा जी है जी घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी पर लोग सतर्क जरूर रहन। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हुंदा है या तुहाडी स्किन दे उत्ते जिस तरह के स्मॉल पॉक्स दे नाल प्रॉब्लम आउंदी है जी स्किन ते अगर कोई भी प्रॉब्लम आउंदी है तो अपने फैमिली डॉक्टर नूं जल्दी तो जल्दी लोग जिहड़े ओह कंसल्ट जरूर करन। इस तो नैक्सट जी अगली खबर है जी उस दे विच दस्सिया जा रहा है कि इटली के अनकोना एरिए दे विच हादसा वापरिया जी। एक साइकल्स की
ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 23 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ, 26 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਸ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ। ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 30% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਣਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬੈਨ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਣਕ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ 82 ਰੁਪਈਏ 49 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਯੂਰੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 214 ਰੁਪਈਏ 2 ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 97 ਰੁਪਈਏ 43 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 60 ਰੁਪਈਏ 65 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 55 ਰੁਪਈਏ 13 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 49 ਰੁਪਈਏ 75 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।